Welcome back to my channel Civil Learners. So today we conduct our third lecture of BCM. So in third lecture of BCM, today we studied about sand. We know that what is sand, classification of sand and field test of sand. So guys, first of all we know about what is sand. So sand. So first of all we know about what is sand. So sand is the oldest material which is used at building, construction, work. As you know, sand is the oldest material which is used as the building construction material, and sand is also one kind of smooth particles. Okay, so we know about sand. Generally, sand is two types. Okay, so let's discuss about types of sand. Types of sand. Guys, sand is various kinds of sand, but in this lecture we only studied about two types of sand. So first of all, naturally sand and artificial sand. There is a two type of sand, natural sand and artificial sand. So as you know about, what do you mean by natural sand and artificial sand? So first of all, we know about natural sand. Okay, so let's discuss about natural sand. So guys, what do you mean by natural sand? तपाईहरुलाई के लाग्छ? नेचुरल सेन्ड भनेको के हो त? नेचुरल सेन्ड कसलाई भन्ने? जनरली नेचुरल को यहाँ नाम हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई लाग्दै होला कि नेचुरली सेन्ड मिन्स जुन नेचरबाट उत्पादन हुन्छ, नेचरले गर्दा उत्पादन हुन्छ। त्यसकारण आज म तपाईहरुलाई नेचुरल सेन्ड को बारेमा दिन गइरहेको छु। So first of all, what do you mean by natural sand? Natural sand means the sand obtained from nature and used at any construction site or building material. Guys, naturally sand means the sand obtained from nature, like river, sea, etc. We also called naturally sand is also called river sand or sea sand. So next topic is artificial sand. So what do you mean by artificial sand? Artificial sand कसलाई भन्ने त? Artificial sand कसलाई भन्ने? So let's discuss about artificial sand. Artificial sand means the sand obtained
from crushed some stone particles or aggregate particles. So the sand obtained from crust some kind of particles and aggregate some kinds of particles. Okay, यो आर्टिफिशियल सेन्ड कसरी बनाइन्छ भने कुनै किसिमको क्रसरको मद्दतले, ठुलो ठुलो क्रसर मसिनहरू हुन्छ जसको मद्दतले एउटा स्टोनलाई, धेरै जसो स्टोनलाई क्रस्ट गराएर उलाई पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गरी एउटा क्रस्ट सेन्ड तयार गरिन्छ र त्यसलाई नै आर्टिफिशियल सेन्ड भनिन्छ. सो फ्रेन्ड, you know about artificial sand and natural sand. So what do you think about which type of sand is good for construction work? कुन टाइपको सेन्डले गर्दा राम्रो किसिमको बिल्डिङ वर्क्सको लागि काम गर्न सकिन्छ? या naturally sand is more better than artificial sand. So we construct our building to use naturally sand. So friend, our next topic is difference between naturally sand and artificial sand. So let's discuss about difference between artificial sand and naturally sand. It is smooth, it is less smooth. Our second point is it is less expensive than artificial sand, and here it is more expensive than naturally sand. के हुन्छ भने इट इज स्मूथ, यो आर्टिफिशियल सेन्ड भन्दा स्मूथ किसिमको हुन्छ र इट इज लेस स्मूथ, जुन क्रस्ट जो सेन्ड हुन्छ, जुन आर्टिफिशियल सेन्ड हुन्छ त्यो अलि कम खालको स्मूथको हुन्छ. इट इज लेस एक्सपेन्सिभ देन आर्टिफिशियल सेन्ड, जुन आर्टिफिशियल सेन्ड हुन्छ त्यो सेन्ड भन्दा कम महँगो यो नेचुरली सेन्ड हुन्छ र इट इज मोर एक्सपेन्सिभ देन आर्टिफिशियल नेचुरली सेन्ड, नेचुरल सेन्ड भन्दा बढी महँगो आर्टिफिशियल सेन्ड हुन्छ. अब थर्ड पोइन्ट इज clay should be presented in this sand in this clay should not be present. यसमा के हुन्छ भने clay should be presented in this sand, यसमा माटोको मात्रा हुन्छ र artificial sand मा clay should be not presented in artificial sand. Our 4 points: aggregate should be present in naturally sand, and this side aggregate should be presented but a small form. यसमा के हुन्छ भने एग्रिगेटको मात्रा बढी हुन्छ भने यसमा एग्रिगेटले नि भन्दाखेरि यसमा एग्रिगेट त हुन्छ नि हुन्छ
तर स्मल पार्टिकल्सको रूपमा यसमा हुन्छ किनभने यसलाई पाउडरको फर्ममा कन्भर्ट गरिएको हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, आवर नेक्स्ट टपिक इज फिल्ड टेस्ट अफ सिमेन्ट। तपाईहरूलाई जानकारी नै होला कि सबभन्दा हामीहरूको मेन जो पार्ट हुन्छ त्यो फिल्ड टेस्ट नै हुन्छ। अब तपाईहरूले यदि कुनै साइटमा जाँदाखेरि, कुनै कन्स्ट्रक्सन साइटमा यदि तपाईहरू एज अ साइट इन्जिनियर भएर जाँदाखेरि उता तपाईहरूलाई कुनै किसिमको सेन्डलाई यदि साइटमै चेक गर्ने हो भने, साइटमै चेक गराउन लगाउने हो भने तपाईहरूले कसरी भन्ने कि यो एउटा राम्रो सेन्ड हो भनेर। सो सेन्ड टेस्टको लागि सबभन्दा प्रथम हामीहरूलाई के जानकारी हुनु पर्यो कि सेन्ड कुन किसिमको हो, सेन्डको कलर कस्तो हुन्छ र सेन्डको स्मुथनेस र कुन किसिमको सेन्ड हो भनेर इत्यादि कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईहरूलाई म सेन्ड टेस्ट कसरी गरिन्छ र कुन किसिमको सेन्डलाई एउटा राम्रो किसिमको सेन्ड मानिने र कुन किसिमको सेन्डलाई हामीहरू कुनै किसिमको घर बनाउनको लागि, कुनै किसिमको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि प्रयोगमा ल्याउनेछु भने यो तपाईहरूलाई फिल्डमै गएर म आज हेराउनेछु। हेलो गाइस, अब तपाईहरूलाई म एउटा जहाँ सेन्डको ढिको तपाईहरूले मेरो पछाडि हेरिरहनु भएछ उतै नै लिएर आएको छु र सेन्डको फिल्ड टेस्ट कसरी गरिन्छ भने तपाईहरूलाई म आज सेन्डको फिल्ड टेस्ट गरेर हेराउनेछु। सो सेन्डको फिल्ड टेस्ट गर्नको लागि तपाईहरूलाई धेरै केही मात्रामा गर्नु पर्दैन। सेन्डलाई हेरेर नै, छोएर नै तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ कि कुन सेन्ड कन्स्ट्रक्सन साइटको लागि राम्रो हो, कुन सेन्ड बिल्डिङ बनाउनको लागि राम्रो हो भनेर। तपाईहरूले मेरो पछाडि सेन्ड हेरिराख्नु भएछ। अब यो सेन्डमा के हुन्छ भने सेन्ड टेस्ट गर्नको लागि सबभन्दा प्रथम तपाईहरूले के गर्नुपर्छ, सेन्डलाई हातमा लिएर यसलाई छोएर हेर्नुपर्छ, रब गरेर हेर्नुपर्छ कि सेन्ड कस्तो छ भनेर, र हातमा यस्तो लिएर हेर्नुपर्छ। यदि यो सेन्डको कुनै मात्रा अलिकति मात्रा तपाईँको हातमा रहन्छ भने तपाईहरूले भन्न सक्नुहुनेछ कि यो सेन्ड राम्रो छैन भनेर। यो वर्षाको कारण अलि मेरो हातमा चिप्किए जस्तो देखिन्छ, तर यो सेन्ड राम्रो किसिमको सेन्ड हो भनेर हामीहरू भन्न सक्छौँ किनभने तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएछ कि मेरो हातमा अलि पनि सेन्ड चिप्किएन। यसमा के भन्न सकिन्छ कि यसमा क्लेको मात्रा धेरै छैन भनेर। तपाईँहरूले हेरिराख्नु भइरहेछ मेरो पछाडि कि यो सेन्डमा एग्रिगेटको मात्रा बढी नै छ। तपाईहरूले हेरिराख्नु भएछ कि यो एग्रिगेटको मात्रा बढी नै छ र ठुलो एग्रिगेटको मात्रा यसमा छ। त्यसले पनि भन्नु सक्ने हुनेछ कि यो सेन्ड राम्रो किसिमको छैन हो भनेर, र यसमा एग्रिगेटको मात्रा पनि धेरै छ। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नु भइरहेछ कि एग्रिगेटको मात्रा यसमा धेरै छ भनेर, र यो राम्रो किसिमको सेन्ड मानिने छैन भनेर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुनेछ। अर्को टेस्ट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो घरमै गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा ग्लासमा अलिकति पानी लिएर पानीमा तपाईँहरू बालुवालाई राम्ररी मिलाएर राख्नुहोस् र 1-2 घन्टापछि तपाईँ हेर्नु सक्ने हुनेछ कि त्यसमा जति पनि बालुवा हुन्छ त्यो तल गएर बस्छ भने जति पनि क्ले हुन्छ, माटो हुन्छ, यो माटो माथिमा गएर बस्न जान्छ। यो टेस्टहरूले गर्दा तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ कि कुन बालुवा, कुन सेन्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि राम्रो हो भनेर, र कुन सेन्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि युज गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुनेछ। So friends, please like, share and comment my video.